নমস্কাৰ মই বৰ্তমান আছো লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ সংগ্ৰহালয়ত আৰু অসমৰ কাৰণে আজি এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ দিন ইয়াতে এই মিউজিয়ামতে আমাৰ পবিত্ৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে সযতনে সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে আৰু এই বস্ত্ৰখনকে অসমলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে যিখিনি আমাৰ কাৰিকৰী যিখিনি আমাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আজি সেই মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখনত স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব আমি তাৰে কিছু অংশ আমাৰ অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ starting right back over 10 years ago, and when this extraordinary takes place, it hasn't been seen and on display for 10 years, and so it is an extraordinary honour for us for this to actually be on display again in Guwahati, and this is our largest. This is by far the largest exhibit ever known around. So it is quite impressive. Thank you so much for everyone who made this possible. It's a very long list of people. Especially I mentioned the Jazz Public Foundation. It is a profound honor for me to stand here today in this iconic institution on what is truly a momentous occasion for the people of Assam and for India. We have gathered to sign a letter of intent between the British Museum and the Government of Assam for the proposed loan of Vrindavani Brastra. It is a masterpiece of sacred art and a living symbol of Assam's spiritual and cultural soul. At the outset, I wish to place on record my deep appreciation to the authorities of British Museum. Their steadfast support and for the spirit of openness and cooperation has made this event possible. I also extend my heartfelt thanks to Sri Bikram Doraisamy and the Indian High Commission in London for their diplomatic effort, wise counsel, and constant facilitation. Without your collective commitment, this ceremony would have remained only a distant aspiration. Today, it begins to take the shape of reality. Assam, the state I have the privilege to represent, is small in geography but vast in its civilizational canvas. For centuries, it has been a meeting ground of cultures, Indo-Aryan, Tibeto-Burman, Thai-Austroasiatic, and many others. These communities have blended to create a unique mosaic of identities, belief, and artistic traditions. We are home to 23 notified scheduled tribes and several other communities, each with its own language, oral histories, ritual, and art forms. The Census and Linguistic Survey record over 200 mother tongues in Assam, a reminder that diversity is not an abstract idea for us, but the texture of everyday life. Our social and religious life reflects the same layered complexity. Ancient Hakta and Saivite traditions, indigenous belief systems, sects, and religion have all found space in Assam. আজি অসমবাসীৰ বাবে আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ দিন যথেষ্ট মই আবেগিকো হৈ পৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত মথুৰাদাস বুঢ়াতা আৰু সকলো সেই সময়ৰ তেখেতৰ শিষ্যসকলে লগ লাগি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে
কালক্ৰমত ভূটানৰ পৰা তিবেতৰ পৰা ই আহি লণ্ডন মিউজিয়াম পায় কোনোবা যদি লণ্ডন মিউজিয়ামত আহি তাক দেখিছে বেলেগ কথা কিন্তু কোনো অসমীয়া আজিলৈকে তাক নিজ চকুৰে দেখিবলৈ সৌভাগ্যৱান হোৱা নাছিল আজি আমি এখন ঐতিহাসিক চুক্তি চহী কৰিলোঁ যাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে বিচৰা ধৰণে এটা সুন্দৰ মিউজিয়াম অসমত JSW ফাউণ্ডেশ্যনে গঢ়ি তুলিব JSW ফাউণ্ডেশ্যন জিন্দাল গ্ৰুপৰ তেখেতসকলৰ মাতৃ সাবিত্ৰী জিন্দাল অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ মিউজিয়াম বনাব গুৱাহাটীত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে তাক পৰীক্ষা কৰিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব যে এই মিউজিয়ামটোত আমি সেম টেম্পাৰেচাৰ সেম হিউমিডিটি সেম লাইটিং আমি ৰাখিব পাৰিম বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন যাতে ই ফ্ৰেজাইল হৈ নাযায় বেয়া হৈ নাযায় তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক বস্ত্ৰখন আনিবলৈ অনুমতি দিব আমি ভাবো যে মিউজিয়াম আমি 2027 চনৰ আগভাগত সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু 2027 চনত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আমি অসমলৈ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে লৈ যাব পাৰিম হি পিছত আকৌ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামলৈকে উভতি আহিব কিন্তু যেহেতু মিউজিয়ামটো থাকিব গতিকে আমি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা আৰু আপুৰুগীয়া সম্পদ মাজে মাজে প্ৰদৰ্শনৰ বাবে লৈ যাব পাৰিম আপোনাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱটো জানিব বিচাৰিম কাৰণ 2014 চনত মই প্ৰথম বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ দেখা পাইছিলোঁ 2019ত মই আকৌ চাব আহিছিলোঁ মনত এটা বহু দিনৰ আশা আছিল যে ইয়াক কেনেবাকৈ দিন অসমত লৈ যাব পাৰি নেকি আজি সেই আশাটো পূৰণ হোৱাৰ পথত এটা প্ৰাপ্তিৰ অনুভৱ অত্যন্ত গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ আবেগো আহিছে মনত আৰু অসমত মই নিশ্চিত যে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন দেখাৰ পিছত অসমৰ মানুহেও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আকৌ এবাৰ নতুনকৈ নিজৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিব তেখেতক আমি জানো কীৰ্তনৰ মাজেৰে আমি তেখেতক গুণমালাৰ জৰিয়তে জানো নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ জৰিয়তে জানো সত্ৰৰ জৰিয়তে ভাওনাৰ জৰিয়তে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ পৰাও বা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়েও আমাৰ নৱ প্ৰজন্মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বুজি উঠিব